Aziz kardeşlerim, her kayısınızı takvalıkka şakıram. Allah'ın emirlerin ütegiz, onun tıyganlarından tıyılığız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de aytti: Ya eyyühellezine amenuttakullaha hakka tukatih ve la temutunna illa ve entum muslimun. Ey iman kitirgen bendeler, Allah-u Teala'ga tiyişli derecede takva bulunuz. Yani onun emirlerin tiyişince ütegiz. Onun haramlarından, şiklerinden tiyişince saklanığız. Hem Müslüman bulmagan halde, özünüzün Müslümanlığınızı düzeltmegen halde Allah huzuruna kaytudan saklanığız deyip aytti. Aziz kardeşlerim, dinimiz İslam, büyük din, kamil din. Hem ol her kimge özünün layıklı, Rusça aytkanda dostoyny orunun belgili. Her kimnin hakların urnaştıra, hem ol haklarını saklay. Dinimiz İslam sabıyga merhamet korsete, ilken buğunga hürmet korsete, ağırlıkka tarıgan kişiге yardım kolu suza, yumartlık korsatuşu, başkalarga yardım etuşu, mal mülket, güç kuvvet iyesine rahmet bildire, ana şükür ete. Hatta cemaat karağız, Siyikli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizni şakırdı. Yardım etiniz. Rencitilgen kişiye de dedi. Hem rencituşu kişiye de dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rencitilgen kişiye помогите обиженному dedi. Hem şuluk vakitte помогите обижающему dedi. Обидчику dedi. Şundan soň sahabeler soradılar. Ya Resulallah, anlaşıla, eğer de kim nedir renciteler iken, ona yardım etirge kerek, onu yaklarga kerek. Lakin başkalarını rencituşu zalimge nişik yardım etirgesin deyip soradılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yavuzlığından to'xtatığız dedi. Nasihat kıl, tüzet onu, kolun bilen to'xtat. Mana şuna göre İslam her bir cemiyette yaşagan cemiyetinin her bir ağzasına yardımga kelirge koşa. Hem aziz dostlarım, bugün İslam dini bikte üske ko'tara turgan, İslam dini saklay turgan eng zo'r haklarının birisi, Müslümanga tiyişli eng büyük ahlaklarının birisi bulgan şal şaş iyesine hürmet ko'rsatuv turunda nasihatlar aytasi kela. Haç suresinin 5. ayetinde Rabbimiz Allah aytdı: "Ve nuqirru fil erhami ma nasha ila ajalin musamma." Kişini anilerinin karınlarında bilgili bir vakitka kadar nindi halatda tilibіз, şul halatda kaldırabız dey. "Thumma nukhrijukum tifla." Soňundan şuşu ana karınında bulgan zatını sabıy bala halinde çıgarabız dey. Adam balası sabıy bala halinde bu dünyaga kile. "Thumma litablughu ashuddakum." Soňundan şuşu zagif, qalak tutup aşıda bilmegen sabıy balaga küç biremiz dey. Ol sabıy bala ir yigit bolup usa, küç kuvvet iyesi bula. "Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umr dey. Hem sizning aragızdan dey, kimdir ömrü kıska bolup gitip de bara dey. Kimdir sabıy halinde ule. Kimdir yaş yigit, yaş kız bulup ule. Lakin kimgedir Allah ömürge yaşarga turu kile. Hatta kartlık alametine erişirge nasip bula. "Likay la ya'lama min ba'di ilmin şey'a." Hatta kaybirlerigizdi olğayıp, kartayıp, bilgenlerinde unutadı. Yani kişinin hatırı kite,
белгәннәрен оныта, хәтта саташа башлый ди. Менә шулай иттереп Аллаһ Тәгалә безгә кеше гомере сабый булып килә, көч-куәткә ирешә, аннары соң яңадан зәгыйфлеккә кайтарып, хәтта белгәннәрен дә оныта дип безгә Аллаһ тасвирлады. Әйе, җәмәгать, Адәм баласы гомере буе тырышлык куйды. Нәрсәдер төзеде, нәрсәдер ясады, хәләл кәсеп белән шөгыльләнде. Үзенең гаиләсенә, туганнарына, ватанына күпме хезмәт кылды. Ләкин көннәрдән бер көнне шушы ир затының ыжгырып торган көчләре какшап китте. Дөрләп торган гайрәт ялкыны сүнеп китте. Һәм күпме ирләр олыгайган көннәрен ялгызлыкта, дүрт дивар арасында зәгыйфлектә үткәрәләр. Әйе, яшь чакта бөтен кеше кирәк. Чөнки синнән файда бар. Син кемнедер барып яклый да аласың. Син кемнеңдер хакында яклый аласың. Балаларыңа да ярдәм итә аласың. Дусларыңа да кирәк син, ләкин бер көнне көчләрең китә. Һәм син сабый бала булып килгән кебек, башкаларның мохтаҗлары ярдәменә мохтаҗ булган кебек бер көнне сабыйга әйләнәсең. Көчең китте, инде элекеге кебек сүзең үтмәй, бөтен кеше урамга чыккач инде сине фәлән-фәләнович дип килеп кочакламый, син инде бераз олыгаеп киттең. Менә шул вакытта ни кызганыч, бик күп өлкән буын шитләшә башлый. Җәмгыять аларны шитләштерә башлый. Танышлары гына түгел, хәтта үз балалары да картайган әти-әниләрен, әби-бабайларын шитләштерә башлыйлар. Күпме аналар авырлык белән ничә баласын тудыра, аларга тәрбия бирә, тилмереп шуларны үстерә, ничә еллар үзенең иренә хезмәт итә. Соңыннан шул газиз ана авылдагы кечкенә өйенең тәрәз янында утырып, шәһәрдә яшәүче балалары кайтмасмы дип ялгызлыктан көтеп утыра. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, сабыйларыбызга карата мәрхәмәтле булмаган, өлкәннәребезгә хөрмәт күрсәтмәгән кеше бездән түгел диде. Ул безнең гаиләдән түгел диде. Ул безнең өммәттән түгел диде. Әгәр дә сабыйларга мәрхәмәтле булмаса, өлкәннәргә хөрмәт күрсәтә алмаса ди. Менә бу сөйкле пәйгамбәребезнең катылык белән әйткән сүзе. Ул минем өммәтем түгел, әлбәттә ул күферлеккә чыгару түгел. Ул мөселман түгел дип әйтеп булмый, ләкин сөйкле пәйгамбәребез нәрсә диде? Минем өммәтемдә, минем сөннәтемдә булган кеше сабыйларга мәрхәмәтле булыр, ә өлкәннәргә хөрмәт күрсәтер диде. Һәм җәмәгать Аллаһының илчесе Мәдинәдән Мәккәгә кайткач, аның янына Әбу Бәкр килә. Әтисен алып килә. Әбу Бәкр дә пәйгамбәрбез белән бергә кайта, өенә барып әтисен алып килә. Аның әтисе инде картайган була. Олыгайган була. Кичкә әтисе җитәкләп улы белән киләләр. Шуннан соң пәйгамбәрбез әтисенең авырлык белән аның янына килүен күреп, ягъни ул иман китерергә килә. Пәйгамбәрбезгә үзенең тугрылыгын белдерергә килә. Шуннан соң Әбу Бәкргә әйтә, әтиеңне өендә калдырсаң ди, мин аның янына үзем барган булыр идем ди. Ягъни бөтен эшеме ташлап, мин әтиеңнең өенә үзем бара идем ди, аны монда интектиреп килгәнче ди. Һәм җәмәгать Адәм баласының яшәгән сайын физик көчләре генә түгел, аның тәне генә таушалы түгел, кешенең күңеле дә таушала. Кешенең йөрәге дә таушала. Бездә инде аны татарда нервлары да бетә дип әйтәләр. Һәм кешенең тәне генә түгел, аның җаны да зәгыйфләнә. Шуңа күрә олы кешенең тиз хәтере кала диләр. Олы кеше кай вакыт сабый бала кебек бик тиз үпкәли. Һәм шуңа күрә без яшьләр өлкән кеше белән эш иткәндә сабый балалар белән эш иткән кебек сак булырга тиешбез.
Артык сүзләрдән сакланырга тиешбез. Кай вакыт син дустың белән шаярышкан сүзләрең өлкән кешегә туры килмәскә мөмкин. Дустың аңлаганны ул аңламаска мөмкин. Шуңа күрә кайбер шуткаларны дагын алар белән эш иткәндә калдырырга кирәк. Һәм шуңа бер мисал. Имам Бухари Муслим җыентыгында шундый бер хикмәтле хадис килә. Бу хадисне безгә Мисвар ибн Махрама исемле сахаби радиллаһу анһума тапшыра. Бер вакыт сөйкле пәйгамбәребез кешеләргә кием тарата ди. Ягъни аңа алып киләләр киемнәр, ул шул киемнәрне тарата ди. Һәм минем әтиемне беркем дә чакырмый ди. Аның инде әтисе Махрама өлкән яшьтә була. Минем әтиемә кием эләкмәгән ди. Шуннан соң ул мине үзенә чакырды да ди. Улым, киттек әйдә пәйгамбәр янына. Дип ди, мине алып без аның белән бергә пәйгамбәребез янына киттек ди. Пәйгамбәребезнең өенә килеп җиткәч, ул миңа әйтте ди, малайына, бар кер дә пәйгамбәрне алып чык монда ди. Инде олы кеше, өлкән кеше, аңа инде бәлки бөтен нәрсәне аңлатып та булмыйдыр. Ә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бик зирәк була. Кайчан нәрсә эшлисен, кемгә нәрсә әйтәсен, пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бик яхшы белә. Һәм әлбәттә, теге олы абыйның күңеле булмаган, аңа кием эләкмәгән, аның кәефе бик яхшыдан түгел икәнне ул бик яхшы аңлый. Һәм чыкканда ук пәйгамбәребез каяндыр запас резерв күлмәкне алып эләктереп киемне инде күчтәнәшен алып чыга. Нәрсәдер аңлатырга түгел, бабай сиңа җитмәде инде, бабай сиңа фәлән, монда синнән мөхтаҗраклар бар. Юк, ул инде уңгайында ук киемне эләктереп чыга. Һәм ул ди әтием янына чыкты да, шундук теге матур киемне күрсәтеп, ә менә монсын мин сиңа саклап тордым дип әйтте ди. Һәм шундук кулына тоттырды ди. Шуннан Махрама теге матур күлмәккә киемгә карады да, Махрама бик риза синнән дип әйтте ди. Менә бу җәмәгать тормышта булган бер генә мисал. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям өлкән кешегә кайчан нәрсә әйтәсен? Әгәр дә аның күңеле китек булса, кәефе булмаса, ничек аның күңелен күтәрәсен, ул алдан бик яхшы белде. Һәм безгә дә менә бу мәсьәләдә бик уяу һәм пәйгамбәребездән үрнәк алырга кирәк. Шуңа күрә җәмәгать яшьләргә өлкән кешеләрнең халәтләрен аңлап, кайчак юк кына гамәл белән дә аларның хәтерләрен калдырудан сакланырга кирәк. Һәм менә өлкәннәр мәсьәләсенә килгәндә, безнең каршыбызда иң зур хак булган әти-әни хакы да, шын әти-әни хакы кайчан башлана? Кайчан? Синең әти-әниеңә 40 яшь булгандамы? Юк. Синең әти-әниең әле яшь, әле гырләп, эшләп торганда, әти-әниең синең әниең кирләреңне юып, утюклап торгандамы? Юк. Әтиең сине машинасына утыртып садикка илткәндәме? Мәктәпкә илткәндә кире барып алгандамы? Юк. Әти-әниең акчаларын түләп сине институт, университетта укыгандамы? Барып синең әҗәтләреңне түләгәндәме? Сине өйләндереп, сиңа квартира алгандамы? Юк. Анда әти-әнине зурламыйчы булмый, синең үзең булдыра алмыйсың әле. Һаман шулар кирәк сиңа. Ә кайчан шын зурлау әти-әнине башлана? Кайчан алар зәгыйфлеккә төшә? Кайчан алар сине инде гырләтеп, туйлар үткәреп, өйләндерә алмыйлар, кәүгә бирә алмый башлагач. Синең квартираларыңны яңарта алмый башлагач. Синең барып проблемаларыңны хәл итә алмый башлагач, үзләре проблемага әйләнгәч, менә шул вакытта әти-әни хакы башлана безнең үстебездә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә дә Исра сүрәсенең 23-24 аятларында нәрсә ди? Әгәр аларның берсе ди, әти-әниеңнең берсе ди, яки икесе дә картлыкка ирешсәләр ди, яшь чакларында түгел, картлыкка ирешсәләр ди, менә шул вакытта нәрсә ди? Фәлә тәкул ләһума уф.
аузыңнан уф деген сөзді де айта көрмаларға дей. Енді әнейің ұлғайды. Ашағанда сен бәлекей шағыңда кебек алдына тамыза башлады, құя башлады. Әтейің көп сөйләшә башлады. Сенің бүтін ғайыпларыңы таба башлады. Міне жәмәғат, жетті уақыт. Сенің үйінде тұрмыш күйленген, сен аяққа басқан, үйіңде қатының жылмайып тұра, балаларың әте деп тұралар. Чөнки сен аларны оқытасың, яшатасың. Әміне мұнда сенің өз сабыйларың бар екен әлі. Тігі сабыйларыңнан да зоррақ. Чөнки ол әтияне. Міне шул вақытта әтиің нәрседір зорлана, әнең нәрседір. Міне шунда жәмәғат нәрсе біршіліп ауызыңнан шығып шырға мүмкін уф деген сөзді. Тфу деген сөз, уф, тфу деген сөз. Шуан көрі Аллах Тағала нәрсе дейді? Уф деген сөзді ауызыңнан шығара көрме дейді. Міне шуан көрі әти әниде жәмәғат. Аның шын хақы ұлығайғаш башлана. Шуан көрі Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хурлық дейді. Тағын бір тәмә қабатлап, хурлық дейді. Ата-анасының қартлығын көріп те, жәннәтке кірмеген кішіге хурлық дейді. Яғни бұл нәрсе деген сөз, кімге тұрмышында Аллаһы Тағала берген екен шундай дәрәже ұлығайған әти әнисін қарау. Әгер де кіші шушы әти әнисін тәрбиелеп, өзіне жәннәтні ішлеп қоймаса, бұл кішіге хурлық дейді. Бұл кішіге хурлық дейді. Аллах сақласын бізні. Бірнеше сөз рус тілінде. Дорогие братья, сегодня мы говорим об одном великом обязательстве, которое возложено на каждого из нас. Это благочестие, это уважение к седине твоих братьев и сестер. То есть это уважение к пожилым, старшему поколению. И Всевышний Аллах в Коране, Сурат Ар-Рум, 54 аяте говорит состояние человека, жизнь человека, как она протекает. Аллах сказал: Аллаху аллази халякакум мин да'ф. Аллах тот, который создал вас слабым. Каждый человек, когда приходит на эту землю, он не приходит сильным, мощным мужчиной, он приходит слабым, беззащитным ребенком. И это наша природа, это наша участь. Но после этой слабости Всевышний говорит, Он наделяет вас силой. Силой, то есть человек начинает превращаться в джигита, в сильного мужчину, который сам, оказывается, и ложку умеет держать, и вопросы свои решать. Но это не вечно. Аллах продолжает: но через некоторое время, после того, как человек достигает зрелости, силы, Аллах заменяет его силу слабостью и сединой. Вот человек живет, у него и справа слабость, он был слабым вчера, и он нуждался в помощи своих родителей, то есть в помощи сильных, но сегодня он стал сильным. Но не надо забывать, что завтра Аллах заменит его силу чем? Снова слабостью и сединой. Он снова станет слабым. «Яхлюку ма яша», и Всевышний творит то, что пожелает. «Ваху аль-алимуль кадир», и Он всезнающий и всесильный. Сурат Ар-Рум, 54 аят. Ислам всегда учил нас быть милосердными по отношению к обоим сторонам слабых людей. И мы должны быть милосердными по отношению к детям, и мы должны быть уважать пожилых наших братьев и сестер. И вот здесь ни в коем случае мы не разделяем пожилого человека на мусульман или не мусульман. Да, мусульманин бабай, конечно, он ближе к нашим сердцам. Мы его любим, мы за него дуа делаем. Но если этот бабай или эта бабушка даже не мусульманка, наше обязательство перед пожилыми остается, и мы должны проявлять им уважение. История во время халифа Умара ибн аль-Хаттаба. Умар ибн аль-Хаттаб, когда шел по улице, увидел одного иудея, который сидел с протянутой рукой. А Умар, будучи
халифом этой страны, этого государства, он не смог пройти мимо, он подошел к нему и спросил, кто он такой. И что заставило его сидеть, унижаясь перед людьми, пожилого, седого старика, что заставило его сидеть с протянутой рукой? Тогда этот смелый, храбрый аксакал иудей сказал ему: «О, Умар, джизья, налог, который я должен платить исламскому государству за то, что я живу, заставил меня сидеть вот так с протянутой рукой. Когда я был молодым, я платил этот налог, я работал. Но сегодня я пожилой, я не могу работать. Но чтобы платить этот налог и еще содержать свою жизнь, я вынужден сидеть вот с протянутой рукой». Умар ибн Хаттаб взял его за руки и повел домой. Затем приказал привезти туда много риска, то есть еды, чтобы он не нуждался в этом, и приказал, чтобы их избавили от выплаты джизья. И он сказал: «Клянусь Аллахом, мы съели их молодость, когда они были молодые, они платили нам налог, но мы оставили и забыли их в их старости». И он освободил их от, говорят, выплаты джизья. Поэтому, альхамдулилля, вот это и есть ислам. Ислам, который побуждает нас уважать твоего соседа, который старше тебя. Не потому, что он там больше тебя хадисов знает. Может быть, ты хадисов больше выучил. Может быть, и по фикху у тебя знаний больше, да? Но то, что этот человек прожил больше тебя, то, что у него седых волос больше, ты должен проявлять уважение к нему. Как это сделал Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху анху, и как призывал к этому ислам. Хам жамағат бірнеше икі генә сүз өлкәннәргә дә әйтәсем килә. Менә өлкән кеше без аларны хөрмәт итәргә тиеш. Ләкин өлкән кеше үзе дә хөрмәткә лаек булырга тиеш. Элгәре заманда сахабалар, табигиннар заманында, әгәр дә инде кеше 40-ның теге ягына чыга икән, ул инде дөнья кууны бераз гына әкренәйтеп, ул күчә торган булган ахирәткә. Ул бик күп Коръән укый торган булган. Ул гел зикрдә, дугада булган. Ул төннәрен, тахаҗүдләрен торгызган күбрәк яшьләргә карый. Чөнки яшьләрнең бит аларның әле шлиселәре бар, шабасылары бар. Тегесен килисе, бысын килисе, инде буларның инде тормышлары көйләнгән, тизелгән күпмедер дәрәҗәдә, ул үзен ахирәткә бирә торган булган. Шуңа күрә җәмәгать бүген безнең үзебезнең кызганыч татарлар арасында 40 түгел 60-ы тула, 70-ы җитә, карале 80-гә дә күп калмаган икән, ул хаман ахирәтне уйламый. Телен чыгарып чапкан эт кебек хаман дөнья куа. Хаман нидер җитми. Хаман минем әле теге оныкны аякка укытасы бар. Булды бит инде. 2 малайыңны университет бетерттең бит инде. Сине берәрсе университетта укыттырдымы? Сине берәрсе квартирлар өстенә квартирлар алып бирдеме? Тырыштыңмы? Тырыштың бит. Тырышсын балаларыңда. Хатта кайбер 70-тән өстә булган абзыйларга әйтәм, нигә хаман утырасың генеральный директор булып? Бар кайт, ол кулыңа дисбе, бар мәчеткә бар, Коръән укы, дуга кыл, юк, менә әле фәлән оныкны укуын бетертәсе бар. Битми ул оныклар. Шуңа күрә җәмәгать дөнья куып, аны күпме генә кусаң да, аны куып җитеп булмый. Көн сайын гамәл дәфтәрләребезне изгелекләр белән тутырга кирәк. Хаман дөнья малы белән генә түгел. Раббыбыз каршысына кайтасын онытмаска кирәк. Күпме вагазлар кай вакыт ишетә. Аллаһ күпме тормышында кисәтүләр бирә. Әмма ләкин менә дөньяның хәмере, дөнья хәмере кешене шул кадәр исертә җәмәгать. Тегесен ичмәсә дә, дөнья хәмере ичеп кеше шул кадәр исерә, ахирәтен дә алмый, ишетмей, гыйбрәтләрне дә алырга ашыкмый. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһ субханаху ва хак тәгалә безгә тауфик, хидаят бирсен. Яшьләребезгә өлкәннәрне хөрмәт итеп, аларның изге дугасын алырга насыйп итсен. Өлкәннәребезгә киләсе буыннар өчен үрнәк булып, безнең оныкларыбыз без үлгәч үз балаларына: "Эй бабай, дөньяны куды да куды инде" дип сөйләрлек булмасын. Бабабызның кулында дисбе булды.
бабабызның қолында Құр'ан булды. Ул безгә шундый насихатлар сөйли иде дип, безне изге дуа белән, изге баба итеп исемләрендә калдырырлык булса иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафагана бил аяти ва зикрил хаким.